All of you, welcome to this video. In this video, we are solving a question from assessment of companies which was asked for university examination. And this is about computation of tax liability of a company. Okay, here is your question. From the following information, compute tax payable by Z and company keeping in view the provisions of minimum alternative tax under section 115 JB for the assessment year 2021. So, in case of a company, you have to calculate two tax liabilities, minimum alternative tax liability and tax liability under other provisions. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, റെഗുലർ യൂഷ്വൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഈസ് ദ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി കമ്പനി ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ. സോ ഹിയർ വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട് ദീസ് ടു ടാക്സ് ലയബിലിറ്റീസ് and we have to decide what is the amount of tax payable by the company. So what are the things which are given? Statement of profit and loss is given for the year ended 31st March 2020. Revenue from operation rupees 30 lakhs. Other incomes include interest on government securities 25,000. Total revenue of the company is 30 lakhs 25,000. Okay, what are the expenses? Cost of materials consumed, there is no such expense. Purchase of stock in trade, changes in inventories, all these things are given there, but there are no figures. Employee benefit expenses, adum amounts onnum thannitilla. Depreciation and other amortization expenses rupees 1,50,000. Other expenses related to sales 23,20,000. Total expense of the company is rupees 24,70,000. 24,70,000 എന്ന് പറയുന്നത് 1,50,000 depreciation ആണ്. 23,20,000 is the amount of expenses related to sales, amount of expenses incurred by the company for generating sales, right? So profit is revenue minus expenses. Total profit before tax 5,55,000. Income tax paid by the company is rupees 1 lakh. Profit for the period is 4,55,000. ഇനി നിങ്ങൾക്കൊരു സർപ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സർപ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 4,55,000. എപ്രോപ്രിയേഷൻസ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് 2,50,000. ബാലൻസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാരിഡ് ടു ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആഫ്റ്റർ proposed dividend is 2,05,000. Okay, and there are some additional information. First one is the company revalued its assets from rupees 3 lakhs to rupees 6 lakhs and provided a depreciation on 6 lakhs at 25%. The depreciation allowable under the Income Tax Act is rupees 80,000. Second one is brought forward loss as per books of accounts 2 lakhs. Brought forward depreciation as per books of accounts 50,000. Brought forward unabsorbed depreciation rupees 1 lakh. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ലോസ്, ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ, അൺഅബ്സോർഡ് ഡെപ്രിസിയേഷൻ ഇത്രയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും there are information for computing book profit and minimum alternative tax. So in that case definitely you have to calculate the two tax liabilities, minimum alternative tax and the regular tax liability. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഹിൻ്റാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ദർ ആർ സർട്ടൻ ഐറ്റംസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ബാക്ക്, 10 items that you have to add back and 5 items that you have to deduct, on which MAT is computed at the prescribed rate. It means that is at 15%. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണിത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസ്സിൽ സോൾവ് ചെയ്തതാണ്. എനിവേ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി കമ്പനി ആൻഡ് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി. ദെൻ വി വിൽ മൂവ് ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സ്. ബട്ട് സാധാരണ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്പനീൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് അതർ എസ്എസ്സീസ് ഹെഡ് വൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ്. കമ്പനീൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 30% ആണ്. ബട്ട് ഹിയർ വി സോൾവ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ബൈ യൂസിങ് 25%. Sometimes it is the company is liable to pay at 25%, 22%. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കേസിൽ ഏതൊക്കെ റേറ്റാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്.
അപ്പോൾ കമ്പനീസിൻ്റെ ടാക്സ് റേറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് 25% വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടഡ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് 15%. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആകെ ഈ കമ്പനിക്ക് ഏതൊക്കെ ഹെഡ്സിൽ ഇൻകം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. തന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ബിസിനസ് ഇൻകംസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന 2 റവന്യൂ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻസ് 30 lakhs, അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് 25,000. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഇൻകം അല്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് അല്ലേ. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ലാസ്റ്റ് റെസിജ്വറി ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്. ഓരോ ഹെഡ് വൈസ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബാക്കിയുള്ള എസ്എസ്സിസിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഹെഡ്സിലാണ് ഇൻകം ഉള്ളത്, ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് കമ്പനീൻ്റെ ഡിഡക്ഷൻസ് അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടും, ഫ്രം വിച്ച് വി ഡിഡക്ട് ദ ഡിഡക്ഷൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ ടു എ കമ്പനി. ഇപ്പോൾ ഡിഡക്ഷൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ദ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി കമ്പനി. സോ വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓഫ് ദി കമ്പനി. അപ്പോൾ അതിൽ 2 ഹെഡ്സ് ആണുള്ളത്, ഒന്ന് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്, രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സെക്ഷൻ 28-44 പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ പ്രൊവിഷൻസും നമുക്കറിയണം അല്ലേ. അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പീരിയഡ് 4,55,000 വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഫിറ്റ്, അതായത് സർപ്ലസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് 2,05,000 വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2,05,000 വെച്ചാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഡിസലൗഡ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. അല്ല നമ്മൾ ഈ 5,55,000 ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുന്നേ ആ 5,55,000 അറൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അലവബിൾ എക്സ്പെൻസസ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മുകളിലേക്കുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം 2,05,000. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരിഡ് ടു ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 2,05,000 ആഫ്റ്റർ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അപ്രോപ്രിയേഷൻസ്, ഇൻകം ടാക്സ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഡിസലൗഡ് ഐറ്റംസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഈസ് 2,05,000. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ 2,05,000 ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പെൻസസ് ഏതൊക്കെയാണ്, ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസസ്, പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ്, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ വേറൊന്ന് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ അലവബിൾ അണ്ടർ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഈസ് ₹80,000. ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം അഡ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 80,000 rupees. ബട്ട് ദ കമ്പനി ചാർജ്ഡ് ഡിഡക്റ്റഡ് ₹1,50,000 ഇൻ ദെയർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. അതിവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് അതർ അമോർട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തത് കണ്ടോ, 1,50,000 ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ കമ്പനിക്ക് എത്രയേ പറ്റുള്ളായിരുന്നു, 80,000 rupees പറ്റുള്ളായിരുന്നു. 80,000 ആണ് ഇവിടെ അലവബിൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ, 80,000 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്രയും കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് ബാക്ക് ദ എക്സസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ദാറ്റ് യു ഓൾറെഡി ഡിഡക്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. സോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് എക്സസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ, 1,50,000 മൈനസ് 80,000, 70,000 എക്സസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തത്, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബി ആഡഡ് ബാക്ക്.
അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് അമൗണ്ട്സ് ടു ₹6,25,000. ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ സെക്യൂരിറ്റീസ്, അതും കൂടെ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഇൻകം ആയിട്ട് നമ്മൾ ഷോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ബിസിനസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം, അത് ഈ ഹെഡിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ഇൻകം 25,000 ബിസിനസ് ഇൻകം, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 6 lakhs rupees. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്രയാണുള്ളത്, 1 lakh rupees ഉണ്ട്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡിഡക്റ്റ്. അതിവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷനിൽ തന്ന ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം കണ്ടല്ലോ, ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ 1 lakh. അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, that is the depreciation which cannot be deducted from the income of the business because of insufficiency of profits. അപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഈ വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷനും ബിസിനസ് ലോസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ഓഫിൻ്റെ ഓർഡർ, ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് that we already discussed നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കറണ്ട് ഇയേഴ്സ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അൺഅബ്സോർബ്ഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ 1 lakh ഇവിടുന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്, ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യുവർ ബിസിനസ് ഇൻകം ഈസ് ₹5 lakh now after deducting 1 lakh rupees unabsorbed depreciation. അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ബിസിനസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് ആണ്. ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, 25,000. രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ഇൻകം ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ്, ദീസ് 2 things are added, that will be your gross total income 5,25,000, and there is no deductions, no details about deductions which are given in the question. So the gross total income is the total income of the company. 5,25,000 is the total income. Tax liability is 25%. Flat rate ആണ്, 30% ആണെങ്കിലും sometimes some companies, domestic manufacturing companies are eligible at the rate of 25%. But 25% is computed on the total income 5,25,000. That is 1,31,250, and there is no surcharge. സർചാർജ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇൻകം 1 crore എക്സീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ, സർചാർജ് വരികയുള്ളൂ, 7%. 10 crore എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12% ആണ് സർചാർജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഈസ് ഓൺലി 5,25,000, so there is no surcharge. But health and education says 4% is to be computed. That is calculated on the tax liability of 131,250, that is amounting to ₹5,250. Tax payable is 1,36,500. So this tax liability is computed according to other provisions of the Income Tax Act. That is the regular usual tax liability of the company. ഇനി ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ലോസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫിക്കലി അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മാറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിനെ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഡേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക. എനിവേ ഐ വിൽ ഷോ യു ദ PPT. So this is about minimum alternative tax that is computed at the rate of 15% on book profit. Book profit shall be deemed to be the total income of the company in that case. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രോഫിറ്റ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പറയുന്ന 10 ഐറ്റംസ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻകം ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ, എമൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ്, പ്രൊവിഷൻ ടു മീറ്റ് അൺഅസർട്ടൈൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ്, പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ലോസ് ഓഫ് സബ്സിഡിയറി കമ്പനി, ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഓർ പ്രൊപ്പോസ്ഡ്, എക്സ്പെൻസസ് റിലേറ്റഡ് ടു എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകംസ്, ഡിപ്രിസിയേഷൻ. അതാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഐറ്റം. അതെന്തായാലും കാൽക്കുലേഷന് മാറ്റ് കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്ന ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം?
ടോട്ടൽ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് ആഡഡ് ബാക്ക് and depreciation excluding depreciation on account of revaluation is deducted. എന്താ അതിൻ്റെ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ്? ഫുൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യുക, റീവാലുവേഷൻ കാരണം വന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻ അല്ലാത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം റീവാലുവേഷൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നെറ്റ് ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? റീവാലുവേഷൻ കാരണം വന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻ മാത്രം യു ആർ നോട്ട് ഡിഡക്റ്റിംഗ്. മീൻസ് യു ആർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വിച്ച് ഈസ് അലൗഡ് ഓൺ ദി ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ 8th ഐറ്റം ഈസ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ. 9th വൺ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡിമിന്യൂഷൻ ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എമൗണ്ട് ഇൻ ദ റീവാലുവേഷൻ റിസർവ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കൂടെ. ഇഫ് ദീസ് ഐറ്റംസ് ആർ ഡെബിറ്റഡ് ടു യുവർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം യുവർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. പിന്നെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം. ആദ്യത്തേത് എമൗണ്ട് വിഡ്രോൺ ഫ്രം എനി റിസർവ് പ്രൊവിഷൻ. സെക്കൻഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ഇൻകംസ്. തേർഡ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ലോസ് ഓർ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്. ആ തേർഡ് ഐറ്റമാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യം വരുന്ന ഐറ്റം. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കമ്പനി ആൻഡ് ലാസ്റ്റ്ലി ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെഫേർഡ് ടാക്സ്. സോ ദീസ് ആർ ദ 5 items that you have to deduct from the profit if these items are already credited or added in the statement of profit and loss. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അറൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ 15 items ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, now we can see the computation of book profit under section 115 and tax payable under section 115 JB for the assessment year 2021. Here we take the profit as per the statement of profit and loss 2,05,000. Disallowed items ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ 15 items ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തിരിച്ചങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക, ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക, അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിസലൗഡ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? ഫുൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് ആഡഡ് ബാക്ക്. ഫുൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,50,000 ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത ഫുൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ബാക്ക്. കൺസിഡേർഡ് ലേറ്റർ എന്നുള്ളത് യു ഡോണ്ട് ബോദർ. ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഫുൾ ഈസ് ആഡഡ് ബാക്ക് 1,50,000 അതാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ ചാർജ് ചെയ്തത്, ഫുള്ളി ആഡഡ് ബാക്ക്. പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് 2,50,000 ഈസ് ഓൾസോ ആഡഡ് ബാക്ക്. Income tax 1 lakh is also added, so that the total is 7,05,000. ഇനി നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതാണ്? അപ്പോൾ ഫുൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു. ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡിപ്രിസിയേഷൻ പറഞ്ഞ കേസിൽ പറഞ്ഞത് റീവാലുവേഷൻ അല്ലാത്ത ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവിടെ റീവാലുവേഷൻ കാരണം വന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻ എത്രയാണ്? അസറ്റ് റീവാല്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ 6 lakhs rupees ആണ്. ആൻഡ് പ്രൊവൈഡഡ് എ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഓൺ 6 lakhs at 25%. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക കമ്പനി എലിജിബിൾ ആയിട്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആകെ എത്രയാണ്? 3 lakhs. അതാണ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അസറ്റ് വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ റീവാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ദ റീവാലുവേഷൻ 3 lakhs ആണ്. 3 lakhsൻ്റെ 25% ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിപ്രിസിയേഷൻ. അപ്പോൾ 1,50,000 ഓൾറെഡി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? റീവാലുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാത്ത അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആണ് ശരിക്കും കമ്പനി എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫുൾ ആഡ് ചെയ്ത് ഇത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സസ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നിങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്തത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് adjusted. And that statement, that first sentence is given for computation of book profit. Total income calculate ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അണ്ടർ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 80,000 അത് വെച്ചിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ 3 lakhsൻ്റെ 25% നമ്മൾ എന്താണ് എലിജിബിൾ ആണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ 75,000 rupees. ഇനി അടുത്ത പറയുന്ന ഐറ്റം ഏതാണ്? നമ്മൾ ഡിഡക്ഷൻ അതായത് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 5 items ആണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ തേർഡ് ഐറ്റം എന്തായിരുന്നു? ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ലോസ് ഓർ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ലോസ് എത്രയാണ്? ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ലോസ് ആസ് പെർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ₹2 lakhs ആൻഡ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആസ് പെർ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്
50,000. Whichever is less brought forward, depreciation is less. 50,000 is less അല്ലേ? നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് രണ്ടുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് ലോസ് 2 lakhs, ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് depreciation 50,000. The lesser amount is 50,000, so this is deducted while computing the book profit. Okay, so that is deducted. 50,000 is deducted. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 items ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ. സോ ദാറ്റ് യുവർ ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് 5,80,000. ഇനി 5,80,000-ന് 15% ആണ് മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സ് റേറ്റ്. 5,80,000 into 15%, 87,000. Here also there is no surcharge as the എന്താണ് ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് ₹1 crore. 1 crore ബുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ 7% സർചാർജ് വരികയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിവിടെ ഇല്ല. Health and education says that the rate of 4% is computed on the tax liability of 87,000, that amounts to 3,480, so that the tax payable under section 115JB minimum alternative tax liability is 90,480. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ കമ്പനീൻ്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക? യൂഷ്വൽ പ്രൊവിഷൻസ് വെച്ചിട്ട് കമ്പനി എത്ര ടാക്സ് അടയ്ക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്ര ടാക്സ് അടയ്ക്കണം, അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണോ അതാണ് കമ്പനീൻ്റെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഹിയർ ദ ടാക്സ് പേയബിൾ ബൈ ദി കമ്പനി ഈസ് 1,36,500. ഇനി മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അതാണ് അടയ്ക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ ദ കമ്പനി ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ എ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ 15 years. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മിനിമം ടാക്സ് നോൺ കോർപ്പറേറ്റ് അസസീസിൻ്റെ കേസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് അവിടെയും വരിക. 15 years the company can claim tax credit for the excess amount paid because of minimum alternative tax. So that's all about this question. This was a university question, so you give that much importance to this one. Okay.